السلام علیکم۔ آج میری ایک اور خوفناک اسٹوری جس کا نام ہے جھیل والی ڈین۔ آئیے بلا تاخیر سنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک پرانی جھیل کے قریب واقع ایک جنگل کی ہے۔ یہ جھیل جسے چاندنی کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں میں ایک بات مشہور تھی کہ رات کے وقت اس جھیل کے قریب بھی کوئی نہ جاتا تھا، نہ جنگل کے اس راستے کوئی جاتا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ رات کو اس جھیل سے باہر کوئی عورت آتی ہے جو وہاں بھٹکتی ہے۔ اس کا مسکن وہ چاندنی جھیل ہی تھی۔ ایسے ہی گرمیوں کی ایک دوپہر 5 لوگ وہاں پکنک منانے پہنچے، جن کے نام حارث، وقاص، انیسہ، ماہم اور تیمور تھے۔ وہ جھیل کے کنارے پہنچے تھے کہ ہلکی ٹھنڈک تھی، ماحول ایک دم پرسکون اور خاموش تھا، کوئی آواز بھی دور دور تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جھیل کے کنارے انہوں نے اپنی کیمپنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ کھانے پینے کا سامان انہوں نے باہر نکالا، گیس سلنڈر چھوٹا سا، اور ساتھ ہی بریانی بنانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ ماہم اور انیسہ وہاں پکانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ تیمور اور وقاص ایک طرف سستانے لگے تھے۔ حارث، جو کہ تھوڑا شرارتی تھا، ان سب میں عمر میں بڑا بھی تھا، خاصا سلجھا ہوا سمجھدار لڑکا، ایک پروقار شخصیت کا مالک، اس نے اپنے ہاتھ میں دوربین تھاما اور سائیڈ میں ایک چھوٹی سی اٹھی ہوئی اونچی سی جگہ پر جا بیٹھا۔ دوربین لگائے چاروں اطراف کا معائنہ کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر سامنے جھیل سے نکلتی ہوئی عورت پر ٹھہر گئی۔ اس کا بھیگا ہوا جسم اور اس کا سفید لباس حارث کو اس سے نظر ہٹنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ حارث اسے مسلسل تکے جا رہا تھا۔ وہ عورت تھی جو کہ پانی میں نہا رہی تھی، سفید لباس میں ملبوس، کبھی اوپر کبھی نیچے، اس کا جسم دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت دینا شروع کی۔ حارث، جو کہ دوربین سے مسلسل اس عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جب وہ مکمل باہر جھیل سے آ گئی تو حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جس رخ پہ وہ چل رہی تھی اس کا سایہ الٹا چل رہا تھا۔ حارث نے ڈر کے دوربین اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ یکدم سارے دوست، سارے کزنز اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقاص، کیا ہوا حارث، کیا دیکھ لیا؟ کچھ نہیں، وہ دیکھو سامنے وہ عورت سیدھی جا رہی ہے جبکہ اس کا سایہ الٹا جا رہا ہے۔ تیمور اور وقاص ہنسنے لگے۔ یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا تو ایسا کرو، تم دیکھو، ہمیں نہ دکھاؤ، ہم بریانی کی خوشبو سے ہی بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو بھی ادھر آ جا، چھوڑ تیار ہونے والا ہے، آپن کھا کے پھر یہاں پر اور انجوائے کریں گے۔ چھوڑ، وہ نہا کے گئی نا، جانے دے، آجا۔ وہ حارث کی بات کو مکمل مذاق میں لے گئے تھے۔ لڑکیوں نے بھی آواز لگا دی تھی، بریانی ریڈی ہے، کولڈ ڈرنک نکال لی تھی۔ حارث بھائی جلدی آ جائیے، کیوں، مزہ آنے والا ہے، بہت زبردست بریانی تیار کر لی ہے ہم نے۔ چھوٹا سا دسترخوان لگا دیا تھا اور سب نے مل کر ہنس کے سب لوٹ پوٹ ہو گئے، بہت مزے سے بریانی انجوائے کی۔ حارث بھائی، آپ کو اس جھیل کا پتہ کیسے چلا؟ بس گوگل میپ پر یوں ہی سرچ کر رہا تھا تو یہ چاندنی جھیل نظر آئی، بہت زبردست جگہ ہے، ہم اس کا ارادہ مزید کزنز کے ساتھ پھر کریں گے۔ کھا پی کر جب وقت دیکھا تو شام کے 7:30 بج رہے تھے، رات کافی گہری ہو گئی تھی، گھنے جنگل کے بیچ میں جھیل تھی۔ حارث کو عجیب سے وسوسوں نے گھیر لیا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہیں اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ بہرحال تیمور کہتا ہے کہ میں اپنے کیمپ میں سونے چاہ رہا ہوں، مجھے فیور ہے، تم لوگ انجوائے کرو، جتنا ہو سکے جاگ لو اور پھر آ کر سو جانا۔ 4 کیمپ لگائے گئے تھے، انیسہ اور ماہم کا ایک، باقی
तीनों लड़कों का अलग अलग। लिहाजा तैमूर सोने चला गया। एक एक करके सब उठते चले गए। छोटी सी आग जला ली थी ताकि करीब करीब कोई खूंखार भेड़िया या कोई ऐसा वैसा जानवर ना निकल आए। हारिस और ये लोग सब अब सो चुके थे। सुबह सबसे पहले हारिस ही अपने कैंप से बाहर आया था। फ्रेश हो जाने के बाद जैसे ही वो अचानक तैमूर के कैंप के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके कैंप से कुछ जूतों के निशान घसीटते हुए झील की तरफ जा रहे हैं। हारिस बाकायदा मुआयना कर रहा था कि एकदम उसने देखा कि तैमूर का कैंप अनजिप है। उसने फौरन अंदर झांका तो तैमूर अंदर नहीं था। उसने गुमान किया शायद झील में नहाने चला गया होगा, लेकिन ये घसीटे जाने के निशान कैसे थे? वो तेज तेज झील की जानिब दौड़ रहा था जो कि कुछ ही फासले पर थी। तैमूर, तैमूर कहाँ हो? तैमूर आवाज क्यों नहीं देते? वो खासा चिल्ला रहा था। उसकी चीख की आवाज से बकाया तीनों कजन भी अपनी नींद तोड़ के बाहर आ गए थे। क्या हुआ हारिस भाई, कितना शोर मचा रखा है? कहाँ गए तैमूर? यहीं कहीं होंगे, निकल गए होंगे जंगलों में अंदर हवाखोरी के लिए। वैसे आपको पता तो है कि उन्हें सुबह मॉर्निंग वॉक कितनी पसंद है, यहाँ भी करने चले गए होंगे। अचानक हारिस गुस्से में बोलता है, जरा ये देखो, इसके कैंप से लेके झील तक घसीटे जाने के निशान। सब हक्का बक्का हो गए थे। अनीसा ने डर के माहम का हाथ पकड़ लिया था। क्या मतलब समझा जाए इस बात का? मैना कहता था मैंने इस झील से एक औरत को नहाकर निकलते सीधा अंदर जंगल की तरफ जाते देखा है। उसके लंबे काले सियाह बाल और जिस्म से चिपका हुआ सफेद लिबास उसकी उरानियत साफ वाज़ेह कर रहा था। मुझे शक है कहीं तैमूर उसके पीछे तो नहीं चला गया? कहीं तैमूर ने भी तो उसे कहीं नहाते हुए तो नहीं देख लिया? कहीं वो उसके पीछे पीछे उस जंगल में सामने तो नहीं निकल गया? आओ चलो झील का साइड से चलते हुए घूमते हुए सीधे अंदर जंगल की तरफ चलते हैं। माहम और अनीसा काफ़ी डरपोक थीं। उनके पास तो कोई हथियार भी न था। हारिस भाई, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं, हम नाश्ता तैयार कर लेते हैं। उसको ढूंढने के लिए जिस्म में ताकत भी तो चाहिए। वो आंसू बहा रही थीं और साथ साथ डर रही थीं तैमूर के साथ कोई हादसा ना हुआ हो। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम चचा को क्या जवाब देंगे? हम अंदर जंगल में जा रहे हैं, हमें झील को घूम के वहाँ जाने में ही 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इतने में जब तक हम वापस ना आए कहीं चले मत जाना। और अगर किसी औरत को झील में नहाता देखो तो उसकी तरफ मत चली जाना, बल्कि अंदर कैंप में चली जाना। हारिस मुसलसल उन्हें हिदायत करके अगले पड़ाव की तरफ निकल गया था। सूरज आसमान से सिरकने लगा था। माहम अनीसा नाश्ता ठंडा करके बिना नाश्ता किए कैंप के अंदर चली गई थी। वो अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही थी कि तैमूर सही सलामत हो। कुछ पल बाद उन्हें हारिस और वकास सामने से चलते हुए नजर आए। अनीसा और माहम भी अब भाग खड़े हुए। क्या हुआ हारिस भाई, कहाँ है तैमूर? दोनों के मुंह लटके हुए थे। हारिस न चाहते हुए भी झील की जानिब ही देख रहा था। मालूम नहीं कहाँ निकल गया। एक तो हम मोबाइल भी नहीं लाए। धत तेरी, खाक रही हमारी पिकनिक। गलती हुई मुझसे। यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं आते। अब चारों सर जोड़कर एक ही जगह बैठ गए थे। अनीसा ने चाय दोबारा गर्म की, सबको पेश की। चाय पीते हुए सब तैमूर के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। आज तो किसी ने खाना भी ना खाया। तैमूर की आस ऐसी जगाई कि वो लौट के ना आया। शाम गहरी हो गई और अब हारिस ने कहा, अनीसा माहम, अगर आप चाहें तो, लेकिन हमारे तो कैंप भी इतने बड़े नहीं, एहतियात से सोइएगा। कोई भी
आवाज़ सुने फौरन चीख कर मुझे बुलाइएगा। वकास, आज आप मेरे साथ सोएंगे। बहुत होश रवि से काफ़ी देर तक सब जागते रहे। रत जगा होता रहा, लेकिन बिल आखिर नींद तो नींद है, सूली पर भी आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके सब सोने चले गए, इस आस में कि तैमूर आएगा। अगली सुबह जब देखा तो वकास, माहम, 2 लोग गायब थे। ये सब कैसे हो रहा था? अनीसा चीख पड़ी थी, वो रो रही थी, हारिस को पकड़कर घसीट रही थी। कहाँ गए? ये कैसा मजाक है? ये कौन से पुरस्कार जंगल ले आए हैं? ये कैसी चांदनी झील है जिसने हमसे हमारे 3 दोस्त छीन लिए? वो झील को कोस रही थी। हारिस कहने लगा, तुम झील को क्यों कोस रही हो? आप ही ने तो यहाँ पर कोई औरत जाते हुए देखी थी ना, कहाँ चले गए सब? बारिश ने आ घेरा था, दोनों बारिश में बुरी तरीके से भीग रहे थे। तैमूर, वकास, माहम चिल्ला चिल्ला कर इनके नाम पुकारे जा रहे थे, पर उनका अता पता न था। रात तक कहाँ कहाँ ना ढूंढा गया, लेकिन वो बहुत परेशान रहे। अनीसा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। हारिस ने बोला, कुछ भी हो जाए, आज रात हम यहाँ आखिरी हैं, सुबह होते ही हम वापस लौटेंगे और घर से मदद लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और कुछ भी हो जाए, हमने सोना नहीं है। पूरी रात हो गई थी। अनीसा तो सो चुकी थी, लेकिन हारिस न सोया था। दोनों एक साथ बाहर ही बैठे थे। हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ गई थी, लेकिन हारिस ने एक आँख भी न झपकी, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो एक अनजाने खौफ में मुब्तला था, मुसलसल विर्द कर रहा था, क्योंकि हारिस के वालिद एक आलिम दीन थे। लिहाजा हारिस को जो जो आता था वो ही जिक्र करता रहा कि अचानक आसमान पर सूरज की पहली किरण नमूदार हुई। हल्की सुर्खी माइल, सुबह होने वाली है। पूरी रात कट गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये सब कहाँ गायब हो गए? उसकी नज़र सामने झील पर थी कि जब झील पे तूफान सा मच रहा था, जैसे अंदर कुछ उबल रहा हो। उसने देखा कि झील पर स्याह बाल फैल रहे हैं और वही सफ़ेद लिबास में मलबूस औरत झील से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है। उसका रुख हारिस ही की तरफ था। उसकी आंखों में स्याह घड़े थे, उसके होंठों की जगह दांत वाज़े साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा एक कंकाल में बदला हुआ था। अच्छा, तो ये है झील की वो डायन जो मेरे कज़न्स को अपने साथ ले गई है। यकमुश्त उसने अनीसा को झंझोड़ा, उठो, ख़तरा सर पर आ पहुंचा है। वो देखो सामने, वो डायन उनके सर पर आ पहुंची थी और इतनी भयानक और करिया हंसी हंस रही थी। चलो, तुम दोनों को लेने आई हूँ, ये कहकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और उनको पैरों से घसीटती हुई झील के जानिब ले गई। अनीसा मुसलसल चीख रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन हारिस खामोश था। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए थे। वो झील के अंदर जा चुके थे। गहरा पानी, उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कब तक सांस रोक के रखते? यकदम झील का पानी ख़त्म हुआ और एक गार आ गया। ले जाकर उसने उन दोनों को उस गार में जा फेंका और खूब ठट्टे मार के हंसने लगी। ये है मेरा मस्कन, यहाँ रहती हूँ मैं, तुम दोनों भी मरने को तैयार हो जाओ। वो देखो तुम्हारे तीनों दोस्तों की लाशें, जिनकी हड्डियों पर अब चमड़ी, मांस, गोश्त कुछ ना रहा। ये मेरा गढ़ है, यहाँ जो भी आया कभी जिंदा बच के ना गया। उसकी खौफनाक करिया हंसी अनीसा को इस कदर डरा रही थी कि वो हारिस के गले चिमट गई। इससे बचाएं हारिस भाई, मैं मरना नहीं चाहती। हारिस खड़ा हुआ,
وہ آہستہ آہستہ قدموں سے ڈائن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈائن نے ہنسی روک لی تھی کیونکہ وہ حیران تھی کہ پہلا کوئی ایسا انسان تھا جو اس کے سامنے روبرو کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس ہاتھ میں اس نے ایک چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ وہ انگوٹھی اس نے ڈائن کے ماتھے پر جیسے ہی لگائی، اس کی چیخوں سے پورا غار گونج اٹھا۔ اس میں آگ لگ گئی تھی اور اب وہ جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ انیسہ اور حارث اپنے دوستوں کے ساتھ کئی کنکال وہاں پڑے دیکھ رہے تھے۔ اتنی بری بدبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن حیرانی کی بات کہ جھیل ایک غار جھیل کے اندر، حیران کن بات تھی۔ وہ غار سے چلتے ہوئے باہر آئے اور واپس جھیل کے اندر ڈوب گئے اور تیرتے ہوئے دوسری جانب نکلے تو اب کیمپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی حالت کیا تھی یہ تو وہی جانتے ہیں۔ کیسے انہوں نے اپنے جھیل سے پکنک کے سفر کو ایک بھیانک انجام دیا، یہ وہی جانتے ہیں۔ لسنرز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔